हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन पॉइंट। तो आज आमी आरम्भ কৰিবলৈ লৈছো যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস। তো ক্লাস 12 पर 8 चैप्टर है फार्स्ट पार्ट और लास्ट चैप्टर। तो बेसिकली एटो चैप्टरत आमी की पढ़िब लागे हेतु आगते जानि लওঁ। एटो चैप्टर इमान कि कय डिफिकाल्ट নহয়, इजी আছে। जस्ट अलप आज ये प्रथम भिडिओ ये चैप्टर मैं भाविছোঁ दुटा भिडिओ हेक करिम, कारण एटा भिडिओ यदि एटा करी चैप्टर हेक करा जाए तेनहले बहुत लंग हो जाए, तो आपनलोके हयतो बोरिंग फिल करे। तो जिकोनो हक आज मैं विद्युत चुम्बकीय तरंगर चैप्टर तो जस्ट इंट्रोडक्शन तो दी दाम अलप डिसकास करी नेक्स्ट तार पिছত सेकेंड भिडिओ भालक अर्थात सम्पूर्ण चैप्टारखनि दिबले चेष्टा करिम। तो एटो चैप्टार आमी अकल डिसकास करिम एग्जाम प्रिपेयारर कारणे जे परीक्षात कि आहिब हेबर आमी भालदरे चाम। एतिया तो आमार तार माने सकलोबर चाली जारी चोৱাৰ समय नाइ, कारण एग्जाम शीघ्रेই आहि आछे। तो आमी अलप जस्ट इम्पर्टेन्ट बस्तुखिनि जानिम और बेसिक अलप सलप नलेज जानिबले चेष्टा करिम। और बेसिकली आमी जानिम कि एग्जामत की बस्तु एटो चैप्टार পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা एग्जामत केने धৰণৰ बस्तु आহে সেই বিষয়ে অলপ চাম, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো এইটো চেপ্টাৰত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ এইটো চেপ্টাৰত মোৰ মতে হয়তো एग्जामत 5 পৰা 6 মাৰ্ক আহিব পাৰে। তো আমি যদি অলপ ভালকৈ চেষ্টা কৰোঁ, জাস্ট অলপ যদি চেষ্টা কৰোঁ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা 5 বা 6 মাৰ্ক যদি আহে তো আমি ইজিলি পাই যাম, নো টেনशन। कारण এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা নিউমেৰিকেল অতি কমে আহে। তো নিউমেৰিকেল আহিলেও তো সহজ, কাৰণ এইটো চেপ্টাৰৰ ফৰ্মুলাবোৰ সহজ আছে। তো যিকি নহওক আমি আৰু বেছি নকৈ এইটো চেপ্টাৰৰ পিনে আগবাঢ়ো। তো চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে আমি কিছুমান ৰুলছ জানি লওঁ। इजी चैप्टर है, टेंशन करिब नालागे, जस्ट फ्रेश माइंडत अलप मनोयोग दी बुझिलेই हल। तो ठीक है, मैं जिखिनि पारो हेखिनि बुझाबले चेष्टा करिम, कारण मैं अलप नोट्स बनाइছোঁ एटो चैप्टाৰৰ পৰা। मोर हैंड राइटिंग तो अलप बेया होइছে, कारण नोट्स तो अलप स्पीड बनाइছোঁ। तो जितो बुझि नापाब कमेंट करिब, मैं बुझाइ दिबले चेष्टा करिम। तो एटो चैप्टार पढ़ार आगते आमी किछुमान बस्तुर विषये जानि लওঁ, एटो चैप्टाৰৰ विषये जानि लওঁ। जेनेदरे आमी कोनो ठाइলৈ जाওঁতে এটা ঠাইলৈ যদি আমি যাওঁ তেনেহলে সেই ঠাইৰ বিষয়ে অলপ জানো যে ঠাইখন কেনেকুৱা কি প্ৰকৃতিৰ। ঠিক একেদৰে আমি চেপ্টাৰখনৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে কিছু ইন্ট্ৰডাকশন জানি লওঁ যে চেপ্টাৰখনত কি আছে, আমি কি পঢ়িম, এটো চেপ্টাৰত আমি কি তাৰ মানে জানিম এটো চেপ্টাৰৰ পৰা। ठीक एकेदरे आमी इंट्रोडक्शन भिडिओ हिसापे एटो आपनालोকক दिबले चेष्टा करिছোঁ। जस्ट इंट्रोडक्शन एटो चैप्टारत की आछे इंट्रोडक्शन तो दिम आजिर भिडिओ। नेक्स्ट जितो भिडिओ आमी आपलोड करिम हेतु भिडिओत प्रतिটো चैप्टारत की इम्पर्टेन्स बस्तु आछे हेबर आलोचना करिम, और एग्जामत कोनটো बस्तु आहिब हेबर विषये आलोचना करिम। तो আজি आमी इंट्रोडक्शन तो चाइ लওঁ। तो एटा चैप्टारत इंट्रोडक्शनर भितरत आछे जे एक नम्बर इंट्रोडक्शन बा नोट्स हिसापे आमी लिखिब पारि, आपनालोकेও लिखि लব পাৰে যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় आवेश परिघटनाय प्रतिपन्न करे जे परिवर्तनशील चुम्बक क्षेत्रই विद्युत प्रवाहर सृष्टि करे। এইটো কথা স্পষ্ট যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় आवेश আমি আগত পঢ়িছোঁ, যেটো 6 চেপ্টাৰ আছিল। 5 চেপ্টাৰতে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় आवेशৰ বিষয়ে অলপ দিয়া আছিল, সেইবিলাক আমি পঢ়ি আহিছোঁ। তো যিকি নহওক যে विद्युत चुम्बकीय आवेश परिघटनाय प्रतिपन्न करे माने आर कि प्रमाण करे जे परिवर्तनशील चुम्बक क्षेत्रই कि विद्युत प्रवाहर सृष्टि करे। परिवर्तनशील चुम्बक क्षेत्रই अर्थात अल्टारनेटिंग मैग्नेटिक सिस्टेमे कि करे विद्युत प्रवाहर सृष्टि करे। आमी जानिছোঁ जे विद्युत प्रवाहेও चुम्बक क्षेत्र सृष्टि करे, एटो अपोजिटो হয় যে चुम्बक क्षेत्रই कि करे परिवर्तनशील যদি चुम्बक क्षेत्र থাকে তেনহলে परिवर्तनशील चुम्बक क्षेत्रই विद्युत प्रवाहर सृष्टि करे। तो जानि ललो आमी अलप स्पीडत कबले चेष्टा करिम। तो এতিয়া नेक्स्ट पॉइंट चाওঁ आमी जे विज्ञानी
ক্লাৰ্ক জেমছ মেক্সৱেলে তাত্ত্বিকভাৱে যুক্তি দেখুৱায় যে পৰিৱৰ্তনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে। অৰ্থাৎ মেক্সৱেলে এইটো তাত্ত্বিকভাৱে প্ৰুফড কৰি দেখুৱাইছিল যে পৰিৱৰ্তনশীল চুম্বক ক্ষেত্ৰই কি কৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তো থাৰ্ড ৰুল যেটো আছে এইটো আমি লৈ মন কৰোঁ যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি হয় ক্ষেত্ৰৰ আৰু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ আৰু চুম্বক শক্তিৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হোৱা এনে বিনিময়ৰ ফলত বৈদ্যুতিক দোলনৰ সৃষ্টি হয় আৰু তৰংগৰূপে নিৰ্দিষ্ট বেগত বিস্তাৰিত হয়। এই তৰংগ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ বলা হয়। সিম্পল কথা যে বিদ্যুৎৰ যিটো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি কি পাওঁ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ পাওঁ আৰু এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ পাওঁ। অল্টাৰনেটিং তাৰমানে এটাৰ ফলত আনটো সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চুম্বক ক্ষেত্ৰ পাওঁ, চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰও পাওঁ। ঠিক একেদৰে যে বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ শক্তিৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হোৱা এনে বিনিময় অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথাটো আমি ক্লাছ 10ত পঢ়ি আহিছোঁ, আগতো পঢ়িছোঁ যে বিনিময় অৰ্থাৎ আদান প্ৰদান কৰা কিবা বস্তু দিয়াৰ পৰিণামে কিবা বস্তু লোৱা এনেকুৱা বস্তু। অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ দি আছে, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰই আকৌ চুম্বক ক্ষেত্ৰ দি আছে। এই বিনিময় প্ৰথাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বেগত কি থাকে বিস্তাৰিত হৈ থাকে, চলি থাকে। এই তৰংগ এইটো যিটো তৰংগ থাকে এই তৰংগটোক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ বলে। তো এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মোৰ মতে বৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল। তো যিকোনো হওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব যে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে। যিকোনো হওক আমি 4 নম্বৰ ৰুলছ বা নোটৰ পিনে আগবাঢ়িম। এইটো চেপ্টাৰত আমি পাম মিউ নট পাম যাৰ মান হৈছে 4 পাই ইনটু 10⁻⁻7 আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ উৎস থাকে দুটা, এটা হৈছে স্থায়ী চুম্বক আৰু হৈছে প্ৰবাহ খণ্ড। তো 5 নম্বৰ যেটো নোটছ আছে সেইটোলৈ আমি আগবাঢ়ো যে এম্পিয়াৰ বৰ্তনী সূত্ৰ। এইটো চেপ্টাৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এইটো যে এম্পিয়াৰৰ বৰ্তনী সূত্ৰ যে ক্লজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন BdL = মিউ নট I। এইবোৰ কেনেকুৱা হৈছে এইবোৰ আমি পিছত পঢ়িম, জাষ্ট আমি আগত এইবোৰ জানি লওঁ যে এই বিষয়ে আমি পঢ়িম। তো এম্পিয়াৰৰ মেক্সৱেল সূত্ৰ, এম্পিয়াৰৰ বৰ্তনী অৰ্থাৎ এম্পিয়াৰে এইটো সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল যে ক্লজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন BdL = মিউ নট I। এইটো সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল অৰ্থাৎ এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো এইটো আছিল। কিন্তু মেক্সৱেলে কি কৰিলে অলপ উন্নত কৰিলে, ডেভেলপ কৰিলে এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰটো। তো মেক্সৱেলৰ এই সূত্ৰটো যে মেক্সৱেলে ডেভেলপ কৰিলে উন্নত কৰিলে সেইকাৰণে এইটোক নাম দিয়া হৈছে এম্পিয়াৰ মেক্সৱেল সূত্ৰ। এম্পিয়াৰ মেক্সৱেল সূত্ৰ হৈছে কি ক্লজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন BdL = মিউ নট IC প্লাছ মিউ নট ID। আমি এক লিখিব পাৰি মিউ নট BdL = মিউ নটটো যদি আমি কমন লওঁ তেনেহ'লে থাকিব মিউ নট IC প্লাছ আৰু IDৰ মান হৈছে কি এপচিলন নট d∅e/dt। এইখিনি আমি পালোঁ। এইটো জাষ্ট আমি পঢ়িলোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এইটো চেপ্টাৰৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো পঢ়িলোঁ। তো নেক্সট অলপ আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত যে পৰিৱৰ্তনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰই এটা প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰে। পৰিৱৰ্তনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰই এটা প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰে। এইটো বেছিক কথা যে প্ৰবাহৰ দৰে এই প্ৰবাহেও চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে। প্ৰবাহৰ দৰে এই প্ৰবাহেও কি কৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে। আমি আগতে পঢ়িলোঁ যে এই প্ৰবাহকে হৰণ প্ৰবাহ বোলে। এই হৰণ প্ৰবাহটো আমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা ডিলেটিং কৰি দিয়া হৈছে। আমালোকৰ হৰণ প্ৰবাহৰ পৰা কি পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন নাহে। এইটো আমালোকৰ 2021 যিটো ACS পৰীক্ষা হ'ব তেনেহ'লে সেইটো পৰীক্ষাত আৰু কি ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টটো কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, কাটি দিয়া হৈছে। তো এই ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব নালাগে, জাষ্ট এইটো আমি অলপ জানিলোঁ যে হৰণ প্ৰবাহটো কি। তো ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহিলেও কিন্তু আমাক জানিব লাগিব চেপ্টাৰখন যদি আমি পঢ়িব বিচাৰোঁ, কাৰণ এইবাৰৰ হৰণ প্ৰবাহৰ পৰাও আমালোকৰ কিছু ৰুলছ বা নিয়ম আমালোকৰ চেপ্টাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে হৰণ প্ৰবাহটো নাহিলেও কি কৰিব লাগিব আমাৰ এই বিষয়ে জানিব লাগিব, সেইটো আমি জানিলোঁ। তো যিকি নহওক আগবাঢ়ো যে পৰিবহণ প্ৰবাহ = IC। এটা চিত্ৰ আঁকিছোঁ, এইটো চিত্ৰটো
অলপ মন কৰিব আপোনালোকে যে এটা বৰ্তনী আঁকিছোঁ বৰ্তনীত দুটা প্লেট আছে এটা নেগেটিভ প্লেট আৰু এটা পজিটিভ প্লেট এ আৰু বি বুলি আমি নামকৰণ কৰিছোঁ ইয়াত দুটা সেল ইনজেক্ট কৰা হৈছে আৰু সেলটোৰ মুঠ প্ৰবাহ হৈছে কি আই আৰু ইয়াৰ পৰিবহন প্ৰবাহটো হৈছে আইসি তো যেহেতু পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰবাহে কি কৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে আমি আগতে পঢ়িলো যেহেতু পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰবাহে কি কৰে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে ঠিক একেদৰে যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই প্ৰবাহৰ মান আইডি এই প্ৰবাহৰ যেটো মান আছিল হেতু হৈছে আইডি আইসি প্ৰবাহটো হৈছে চলি আছে আৰু এই প্ৰবাহে কি কৰিলে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এই প্ৰবাহৰ মানটো হৈ আছে কি আইডি বেসিক জানিলো ইয়াত তাৰপিছত কৈছে কি ইয়াত সময় সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন হোৱা আৰু মান এইটো সময় সাপেক্ষেও পৰিৱৰ্তন হয় যেটো আমি পঢ়িছিলো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আমি যেটো পঢ়িছিলো ফাই ঠিক আছে তো ইলেক্ট্রিক ফ্লাক্সটো আমি পঢ়িছিলো তেনেহলে পৰিৱৰ্তন হোৱা সময় সাপেক্ষে এটো কি হয় সময় সাপেক্ষে এটো পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক একেদৰে আমি লিখিব পাৰো যে কি প্ৰবাহৰ মানটো আছিল কি আইডি তেনেহলে আইডি ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখিব পাৰো যে এপসিলন নট ডি ফাই ই ডিভাইডেড বাই ডিটি কাৰণ ইয়াত সময় জড়িত হৈ আছে তো সিম্পল কথা এটো জানিলো ইয়াত তো কি কয় টেনশন কৰিবলগীয়া একো নাই নেক্সট কৈছে যে ইয়াত ফাই ই হল এ বি যেটো দুটা পাত আছিল পাত দুখনৰ মাজত বিদ্যুৎ ফ্লাক্স আমি বিদ্যুৎ ফ্লাক্স পঢ়িছিলো এই বিদ্যুৎ ফ্লাক্সটো হৈছে ফাই তো যেটো সময় জড়িত আছে তেনেহলে সময়টো আমি পালো তো নেক্সট আছে কি আইসি আৰু আইডি বিচ্ছিন্ন আইডি আৰু আইসি বিচ্ছিন্ন বাট আহিতকৰণৰ সময়ত পৰিবাহী তাৰত আইসি অবিচ্ছিন্ন কিন্তু পাত দুখনৰ মাজত ই বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলত আইডি অবিচ্ছিন্ন আইসি আৰু আইডিৰ মান সমান আইসি আৰু কি আইডিৰ মান থাকিব কি সমান ইকুৱেল অৰ্থাৎ আইসিৰ ঠাইত আমি আইডি লিখিব পাৰো আৰু আইডিৰ ঠাইত আমি আইসি লিখিব পাৰো সিম্পল কথা আৰু কি কৈছে আহিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আইসি আৰু আইডিৰ সমষ্টি ধাৰাবাহিক হয় আইসি আৰু আইডিৰ সমষ্টি কি হয় ধাৰাবাহিক হয় আৰু ম্যাক্সওয়েলৰ মতে প্ৰক্ৰিয়াটোত মুঠ প্ৰবাহ পৰিবহন প্ৰবাহ আইসি আৰু পাত দুখনৰ মাজৰ হৰণ প্ৰবাহ আইডি আৰু সমষ্টি এই অনুসাৰে কি তেও এম্পিয়াৰৰ পৰিক্ৰমণ সূত্ৰ সলনি কৰে এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰ মতে চুম্বক ক্ষেত্ৰ বি আৰু প্ৰবাহৰ সম্বন্ধ যেটো এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰ আছিল চুম্বক ক্ষেত্ৰ ধৰিছিল বি আৰু প্ৰবাহৰ যেটো আছিল আই তেলৰ এইটোৰ সম্বন্ধটো আছিল ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন BDL = μ নট I কিন্তু ম্যাক্সওয়েলে কি কৰিলে ইয়াৰ নতুন ৰূপ দিলে ম্যাক্সওয়েলে লক ড্ৰাইভ কৰিলে ডেভেলপ কৰিলে আমি যদি এনেকৈ না কৰি এনেকৈ কৰো আমাৰ বেছি সুবিধা হয় নেকি কাৰণ আমলকৰ যুক্ত আছে কি ডেভেলপৰ যুগ কেনেদৰে আমি বেছি আৰামপ্ৰদ হ'ব পাৰি ঠিক একেদৰে সায়েন্সৰ কিছু ড্ৰাইভ বিলাকো আমাৰ লগৰ ডেভেলপ কৰি আছে আমি এনেকৈ না কৰি যদি এনেকৈ কৰো কিবা ডেভেলপ হয় নেকি আমাৰ কিবা সুবিধা হয় নেকি ঠিক একেদৰে ম্যাক্সওয়েলে এইখিনি চিন্তা কৰি এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰটোৰ সন্মানাৰ্থে তেওঁৰ এটা কি সূত্ৰ আগবঢ়ালে হেইটো সূত্ৰৰ লগত জড়িত যে ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন DL ইয়াত চুম্বক ক্ষেত্ৰ ৰাখিছে আৰু প্ৰবাহও ৰাখিছে কিন্তু প্ৰবাহটো যেতিয়া হয় তাত কি হয় বৈদ্যুতিক ফ্লাক্সৰ সৃষ্টি হয় এইটো কথা কি এম্পিয়াৰে জড়িত কৰা নাছিল এতিয়া কি কৰিলে ম্যাক্সওয়েলে ভাবিলে যে প্ৰবাহ থাকিলে তেনেহলে ইয়াত বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব টাইম ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স নহলে তো প্ৰবাহ চলিত নহব এটা প্লেট থাকিব পাৰে এম্পিয়াৰে অলপ সৰুকৈ ভাবিছিল কিন্তু ম্যাক্সওয়েল অলপ বেছিকৈ ভাবিলে কাৰণ আমাৰ ভাবিব লাগিব অলপ বেছি ভাবিব কাৰণ সায়েন্সটো ভবাৰে বস্তু ইজ নট ৰাইট ইজ দিস ৰাইট ওকে তো যিকোনো হওক তো আমি আগবাঢ়ো যে ম্যাক্সওয়েলে কি ধৰণৰ সূত্ৰটো আগবঢ়াইছে এটো অলপ ইন্ট্ৰোডাকশন হয় যে আমি আৰু ভালকৈ পঢ়িম যে ম্যাক্সওয়েল আৰু এম্পিয়াৰৰ সূত্ৰটো কেনে ধৰণৰ ড্ৰাইভ কৰিব লাগে হেতু আমি পঢ়িম আমি আজি কি কৰিলো ইন্ট্ৰোডাকশন পঢ়িলো এটো চেপ্টাৰত এনে ধৰণৰ বস্তু আমি পঢ়িব লাগে তো যে এই সমীকৰণ
এই সমীকৰণকে আমি আৰু ভালকৈ পঢ়িম তো জাষ্ট জানি লওঁ আগতে জানি লওঁ যে এই ধৰণৰ এইটো সমীকৰণকে কি কোৱা হৈছে যিটো এইটো সমীকৰণ যিটো ম্যাক্সওয়েলে আগবঢ়াইছিল এম্পিয়াৰৰ সমীকৰণৰ সন্মানাৰ্থে তো এইটো সমীকৰণকে কি কোৱা হয় এম্পিয়াৰ ম্যাক্সওয়েলৰ বৰ্তনী সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় তো হৰণ প্ৰবাহৰ ধাৰণাই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ অস্তিত্ব সুদৃঢ় কৰে যে হৰণ প্ৰবাহ যেটো আছিল সেইটো ধাৰণায়ে কি কৰিছিল যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ অস্তিত্ব সুদৃঢ় কৰিছিল তো আজি আমি ইন্ট্ৰোডাকশনটো পঢ়িলো ইন্ট্ৰোডাকশনৰ লগত আমি অলপ টুইষ্ট দি থওঁ যাতে আমাৰ ইন্টাৰেষ্টিং থাকে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক যদি কিবা কোনো ঠাইত অলপ বেয়া লাগে ক'ব যে এইখিনি ঠাইত মোৰ ভাল লগা নাই বা বুজা নাই ক'ব যে যিকোনো এইটো চেপ্টাৰ বেছি তাৰ মানে টাফ নহয় একেবাৰে ইজি তো নোট এটা আমি পঢ়ো যে পৰিবাহীৰ মাজেৰে আধান পৰিবহনৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা প্ৰবাহক পৰিবহন প্ৰবাহ বোলা হয় এটো এক্সামত নহয় কি নাহাৰে বেছি সম্ভৱ হোনা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন নাহে বেসিক্যালি তো তথাপি জানি লও যে পৰিবাহীৰ মাজেৰে আধান পৰিবহনৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা প্ৰবাহক কি বলে পৰিবহন প্ৰবাহ বোলা হয় তো ম্যাক্সওয়েলৰ সমীকৰণ যেটো এম্পিয়াৰৰ সমীকৰণ আছিল এই এম্পিয়াৰৰ সমীকৰণটো কি কৰিলে ম্যাক্সওয়েলে অলপ ডেভেলপ কৰিলে সেই এম্পিয়াৰৰ সমীকৰণৰ বিষয়টো আমি জানিলো যে এম্পিয়াৰ অলপ সৰু কৰি ভাবিছিল কিন্তু ম্যাক্সওয়েলে অলপ ডেভেলপ উন্নত ধৰণে ভাবিছিল আৰু উন্নত ধৰণে ভাবি কি কৰিছিল এটা নতুন সমীকৰণ আগবঢ়াইছিল তো সেই ম্যাক্সওয়েলৰ সমীকৰণটো আপোনালোকে চাওক তো ম্যাক্সওয়েলে কি কৰিছিল বিদ্যুৎ আৰু চৌম্বক ক্ষেত্ৰ আৰু সেইবোৰৰ উৎসসমূহ বিদ্যুৎ আছিল আৰু ইয়াৰ লগত আছে চুম্বক ক্ষেত্ৰ কাৰণ বিদ্যুৎ যত থাকে তাত তো চুম্বক ক্ষেত্ৰ থাকিবই কাৰণ বিনিময় পথ চলি আছে যে তাত কাৰণ বিদ্যুৎ চলিলে চুম্বক চলিবই আৰু চুম্বক চলিলে তাত বিদ্যুৎ চলিবই তেনেহলে ইয়াত ৰিসাইকেল এটা বস্তু চলি আছে ইয়াৰ লগত এটা বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স আহিবই কাৰণ আমি জানো তো বৈদ্যুতিক আবেশ আহিব ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আহিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক তো চলি আছে না ইলেক্ট্ৰিক আছে চুম্বক আছে এইবোৰ চাও আমি আগবাৰ চাও কি কৈছে যেনে আধান আৰু প্ৰবাহৰ ঘনত্ব সমূহ সামৰি এলানি সমীকৰণ উদ্ভাৱন কৰে যে ম্যাক্সওয়েলে কি কৰিছিল যে বিদ্যুৎ আৰু চৌম্বক ক্ষেত্ৰ আৰু সেইবোৰৰ উৎস যিবোৰ উৎস আছিল যেন কৰো যে ফ্লাক্স আছিল এই কাৰেন্ট চলি গল যিকোনো হক যে যেনে আধান আৰু প্ৰবাহৰ ঘনত্ব আধান থাকিব যত কাৰেন্ট চলিব তাত আধান থাকিবই লাগিব আধান নহকৈ কাৰেন্ট কেনেকৈ হ'ব ন তো আধান আৰু প্ৰবাহৰ ঘনত্বসমূহ সামৰি এলানি সমীকৰণ উদ্ভাৱন কৰিছিল এলানি এটা সমীকৰণ উদ্ভাৱন কৰিছিল এই সমীকৰণসমূহকে কি ক'বলৈ কোৱা হয় কিছুমান সমীকৰণ এলানি দ্যাট মিন্স কেইটামান সমীকৰণ আগবঢ়াইছিল এই সমীকৰণবোৰকে কি বোলা হয় যে ম্যাক্সওয়েলৰ সমীকৰণ বোলা হয় তো ম্যাক্সওয়েলে কেইটামান সমীকৰণ আগবঢ়াইছিল তাৰ প্ৰথমটো সমীকৰণ হৈছে গাউছৰ স্থিতি বিদ্যুতৰ সমীকৰণ আৰু এইটো সমীকৰণ আহিছিল 2013 ত এইচএস এক্সামৰ 2013 ত আহিছিল ম্যাক্সওয়েলে যেটো কিছুমান সমীকৰণ এলানি সমীকৰণ আগবঢ়াইছিল বৈদ্যুতিক আধান আৰু কিছুমান উৎসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তো প্ৰথমটো সমীকৰণ হৈছিল গাউছৰ স্থিতি বিদ্যুতৰ সূত্ৰ আৰু এইটো সূত্ৰ আহিছিল 2013 ত 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে হয়তো আহিছিল মই নাজানো আৰু গাউছৰ চুম্বকত্বৰ সূত্ৰ আহিছিল 2017 ত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2021 ৰ কাৰণে আমি আৰু ভালদৰে নেক্সট ভিডিঅত আলোচনা কৰিম তো আজি এইখিনিতে সামৰিছো আমি ধন্যবাদ কাৰোবা যদি কোনো ঠাইত কিবা অসুবিধা থাকে কমেন্ট কৰিব প্লিজ আৰু চেনেলত নতুন হলে প্লিজ অলপ সাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিবলৈ নাভাবিব থ্যাংক ইউ